परमात्मने नमः। प्रणाम। गुरुगीता चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊे। मंजीटीए भूमि रे पोती देवा परे यह अंकुरित हुए, धीरे धीरे यह बड़ हुई द्रुम हो जाए और किछि वर्ष परे यह सुखी जाए और माटी रे मिसी जाए। अर्थात आमे देखुचे जानुचे गछटी नष्ट हो गला। थरे भीम एक पोखरी को पानी आनिबाकु जाइथिले। सेठारे तांको एक जक्ष किछि प्रश्न पचारिले। से किछि ठीक उत्तर देई पारलेनी। तेणु जक्ष भीम को पानी को टाणी नेले। भीम न आसिबारु अर्जुन, नकुल और सहदेव गोटिए परे गोटिए सेही पोखरी को आसंती और जक्ष तांको प्रश्न पचारती। प्रश्नर उत्तर न पाइले तांको पोखरी को टाणी नियंती। एहा परे युधिष्ठिर आसिले। तांकु मध्य जक्ष प्रश्न कले और कहिले तुमे मोर प्रश्नर उत्तर न देले एही पोखरी रे रही जीव। जक्ष युधिष्ठिर को अनेक प्रश्न पचारिथिले और सबु उत्तर युधिष्ठिर देई जक्ष को खुशी करदेले। एही परी से 60टी प्रश्न पचारिले और शेष एक प्रश्न पचारिले, ताहा हैला किम आश्चर्यम, सबुठारु आश्चर्य कथा कौन? युधिष्ठिर उत्तर देले, मनुष्य जन्म हुए और परे मृत्युवरण करे, किंतु आश्चर्यर कथा जे मनुष्य बंची थिबा बेले भावे जे से केभे मरिबनी। एहा ही सबुठारु आश्चर्यर विषय। जक्ष एही उत्तरटी सुनी बहुत खुशी हेले। शरीर र जन्म मृत्यु हेउथाए। आमे प्रियजनकर मृत्यु होइगले मोर कौन हेब एही चिंतारे थाउ, किंतु भाभी पारुनी जे आमे भी दिने मरी जेबा। पुणी जेउ माने वृद्ध अवस्थारे थांती सेमानंकर चिंता हुए मु चलीगले एमानंकर कौन हेब। एही जन्म मृत्यु विषय रे भगवान आमको अर्जुन को सही कथा कही बुझाइछंती जे जन्म मृत्यु तो साधारण, ଏହା ଉପରେ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଧ୍ୟାୟ 2 27 ରୁ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବା ଆସନ୍ତୁ। ଶ୍ଲୋକ 27। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁର୍ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ च ତସ୍ମାତ୍ ପରିହାର୍ଯ୍ୟର୍ଥେ न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात कारण जे जन्म होइछि तार मृत्यु सुनिश्चित एवं जे मरीछि तार जन्म मध्य सुनिश्चित। जन्म मरण प्रवाहर परिहार होई पारिबो नाही, तेणु तुमे ए विषय रे शोक करिबा उचित नुहे। आसंतु व्याख्या सुनिबा। जातस्य हि ध्रुव मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जिए जन्म होइछि से निश्चय मरिब। मृत्यु एक ध्रुव सत्य। मृत्यु ही जन्मर कारण और जन्म ही मृत्युर कारण। किए केबे जन्म हेबे, किए केतेबेले केउ समय रे केउ अवस्था रे मृत्युवरण करिवे केही जानंतिनी। अनंत कालरू एही जन्म मृत्युर प्रवाह चली आसुछि। एहाकु रोकी पारिबार क्षमता काहा पाखरे नाही। सूर्य उदय हुअंती, आमे निज निज काम कर चलंती, पुणी अस्त हुअंती, आमे जानती एबे अस्त हेले आउ टिके परे घोर अंधकार आसीजिवो और पुणी सकाळ हेबो। सूर्य निश्चय उदय हेबे। कौन आमे दुख शोक करंती सूर्य काहेकि अस्त होइगले बोली? ठीक सेहीपरि आमर प्रियजन, बंधु बांधव, सांग साथींकर मृत्यु होइगले आमे भाबिबा उचित जे से निश्चय आउ केउठी भल जगारे जन्म हेबे और शांति रे रहिबे। तांकर कर्म एतिकी थिला, से जहा शिखिबाकू आसीथिले पृथ्वी रूपक स्कूल रे से शिखिले और चलीगले। तेणु शोक करिवार किछि नाही। थर गोटे गप शुणु। थरे कैलाश पर्वत रे विष्णु, शिव और जमराजंकर मीटिंग थिला। विष्णु निजर वाहन गरुड़ पक्षी उपरे बसी आसिले। गरुड़ को बाहरे बसाई विष्णु गुफा भीतर को गले। यार किछि समय परे जमराज आसी पहुँचिले।
ଯମରାଜ ବହୁତ ତରବରରେ ଥିଲେ। ସେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେନି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଚାତକ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବସିଥାଏ। ତା ଉପରେ ଯମରାଜଙ୍କର ଟିକେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଯମରାଜ ଥରେ ହେଲେ ମୋତେ ଅନେଇଲେନି, ଅଥଚ ସେଇ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ପକ୍ଷୀଟିର ବୋଧେ କାଳ ଆସିଯାଇଛି। ଏହା ଭାବି ସେହି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି 1000 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏକ ଜାଗାରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ, ଯେଉଁଠି ଯମରାଜ ଖୋଜିକି ବି ପାଇବେନି। ତାପରେ ଗରୁଡ଼ କୈଳାସ ଆସିଗଲେ। ଏହାପରେ ମିଟିଂ ସରିଲା। ଯମରାଜଙ୍କୁ ଦେଖି ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ମୋତେ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ପଳେଇଗଲେ, ଅଥଚ ସେହି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଚାହିଁ କାହିଁକି ଗଲେ? ଯମରାଜ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହି ପକ୍ଷୀର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ 1000 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା କଥା। ଏହାକୁ ଏକ ଅଜଗର ଖାଇବା କଥା। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲି ଓ ଭାବୁଥିଲି, ଏତେ ଦୂର ଏହି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ମୁଁ ନେଇ ଛାଡ଼ିବି କିପରି? ଗରୁଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ। ସେ ତ ପକ୍ଷୀଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଜେ 1000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ତା'ମାନେ ଅଜଗର ଏ ଭିତରେ ତାକୁ ଖାଇସାରିଥିବ। ଏହିଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିଏ ମହାମାରୀରେ ମରିବ, କିଏ ଭୂମିକମ୍ପରେ, କିଏ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିବ, କିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ରେ, ତ କିଏ ଚଡ଼କରେ, କିଏ ହୃଦଘାତରେ, କିଏ ଯକ୍ଷ୍ମାରେ, କିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି। କିଏ କେଉଁଠି ମରିବେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ। ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡେଟ୍ ଓ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଲେଖି ଦିଆଯାଏ। ସେହିପରି ଶରୀର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟସୀମା ଲେଖା ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ଆସିଯିବ ଭାବି ହାୟ ହାୟ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ଓ ଏହା ଏକ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଶୋକ କର ନାହିଁ ଓ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ଲୋକ 28। ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଭାରତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନାନି ନୈବ ତତ୍ର କା ପରିଦେବନା। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ଭାରତ, ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। କେବଳ ମଧ୍ୟକାଳରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶୋକ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବା। ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନାନି ଓ ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି, ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ। ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଅର୍ଥ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଥିଲେ ବା ଅଶରୀରୀ ଥିଲେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନାନି ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ ବା ଅଶରୀରୀ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଅର୍ଥାତ୍ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଜନ୍ମ ପରେ ଏହି ମଧ୍ୟକାଳରେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯିଏ ସଦାକାଳରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲେ, ଯିଏ ସଦାକାଳରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥାଏ, ସ୍ଥିର ଥାଏ, ଅଶରୀରରେ ଥାଏ, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ। ତାକୁ ହିଁ ମାନ। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଗଲା, ତାକୁ ମିଛ ବା ଅସତ୍ୟ ମାନ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି? ସରଳ କରି ବୁଝଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପଦସ୍ଥ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେ ମାନି ନିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ କି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଯେବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଚାକିରି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାହା ଥିଲେ, ଚାକିରି ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟକାଳରେ ସେ ଏମିତି ଏକ କର୍ମ ଦୁନିଆରେ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭଲ ମନ୍ଦ କାମ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେହି ମଧ୍ୟକାଳରେ ସେ ଏହି ଶରୀରକୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ମୋହ ଲାଗିଗଲା ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାୱାରରେ। ମୋହ ଯୋଗୁଁ ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଶରୀର ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଅବ୍ୟକ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣ ଶରୀରକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି, ଛୁଇଁ ପାରିବେନି। ଅତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧକ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ଛୁଇଁବାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏହି ବିଷୟ। ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଏ। ସେ ମାନିନିଏ ଯେ ସେ ତ ଏକ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ସିଦ୍ଧି, ସ୍କିଲ୍, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଅଧିକାରରେ ରଖିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜଣେ ଆତ୍ମା। ତୁମେ ଅଶରୀରୀ ଥିଲ ଓ ରହିବ। ମଝିରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହା ଅସତ୍ୟ ବା ମିଛର ସଂସାର। ସତ୍ ଅସତ୍କୁ ବୁଝି, ବିଚାର କରି, ଅନୁଭବ କରି କର୍ମ କର। ଶରୀର ଦିନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲେ ଯେମିତି କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଦିଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତେଣୁ ଏହି ଶରୀର ପାଇଁ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଏହାପରେ ଆତ୍ମାର ଅଲୌକିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଶ୍ଲୋକ 29ରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକ 29। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ପଶ୍ୟତି କଶ୍ଚିଦ୍ ଏନମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ବଦତି ତଥୈବ ଚାନ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ଚୈନମ୍ ଅନ୍ୟଃ ଶୃଣୋତି ଶ୍ରୁତ୍ୱାପି ଏନମ୍ ବେଦ ନ ଚୈବ କଶ୍ଚିତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେକ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତି, କେତେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବା। ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ବା ଦେଖନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଖୁବ୍ କମ୍। କେବଳ ପଦାର୍ଥର ସ୍ଥୂଳତା ବିଷୟରେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଓ ବୁଝନ୍ତି। ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏସବୁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଜୀବ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ? ସେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବାକୁ କାହା ପାଖରେ ବେଳ ନାହିଁ। ମାୟାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ମଗ୍ନ ଯେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହୁଏନି। ସମୟ ନାହିଁ କହି ବାହାନା କରନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ସକାଳୁ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଧଳା ଧୋତି ପିନ୍ଧା ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ସେ କୌଣସି ଏକ ବହିକୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ କୌତୂହଳବଶତଃ ପଚାରିଦେଲେ, ବହିର ନାଁ କ'ଣ? ସେହି ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ମୁଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଯୁଗ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆପଣ ଗୀତା ରାମାୟଣରେ ଅଟକିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଜିକାଲି ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେହି ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ବେଟା, ଏହି ଗୀତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ? ଯୁବକଟି ଅତି ଗର୍ବର ସହିତ କହିଲେ, ମୁଁ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରର ଜଣେ ସ୍କଲାର ଏବଂ ଜୁନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ମୋତେ ଏସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ହସିଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ 4 ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ।
कार डोर खोलीदेले बसवाक। ए सबू देखी युवक जनक आश्चर्य होई दौड़िले तांको पाखकू पचारे, आज्ञा क्षमा करेंगे मु आपणको परिचय जानी पार्लिनी। भद्र व्यक्ति जनक अल्प हसी कहले, तुमे जो स्पेस सेंटर रो स्कॉलर मु सेही डॉक्टर विक्रम साराभाई। युवकटीर गोड़ तलू बाली गुड़िक धसीगला भली लगुए। से लज्जार सरी कहीदेले, किंतु बदान्य डॉक्टर साराभाई युवकटीर पिठी थापुड़ाई कहले, प्रत्येक नूतन निर्माण पछरे जड़े निर्माता निश्चय थांती। आजिकाली नास्तिक माने विज्ञानर नाम नहीं जेते अवमानना कले भी ईश्वरंकर कृपारू आस्तिक माने ही विज्ञान सृष्टि करिसंती। गीता हेउची प्राचीन जगतर महाविज्ञान और आजिर महौषधि। कारण चिंतारू मुक्ति और चेतनार व्याप्ति पाई गीता ही आवश्यक। तेणु गीता पाई भारतीय भावे गर्व कर। से ही जूनियर साइंटिस्ट थिले डॉक्टर अब्दुल कलाम। यही गपटी आपण माने हुए तो जानी थिबे। एठारे यही गपटी को कहिवार मोर उद्देश्य है आधुनिक जुगर मनुष्य आखि को जहाँ देखा भल लगुची सही आड़ को बेसी आकृष्ट होची। विज्ञानर ज्ञान कौशल विषय रे बेसी आग्रही, स्पेस को जीवाकू आग्रही, किंतु यह किपरि तैयारी हैला, किए सृष्टि कला ए सबुरे महत्व दियंती नहीं। से माने बुझी पारंती नहीं जे आत्मज्ञान लाभ कले एही जगतर दुख शोक भयरू मुक्ति मिल जिवो। जीवनर समस्त क्षेत्र रे जितिबे, सक्सेसफुल होई जिवे। आहुरी एक प्रकार अनेक प्रकार लोक अछंती। आहुरी गोटे ग्रुप अछंती जो माने आत्मज्ञानर कथा सुनती, बहुत भल लागे सुनिबाको, किंतु जीवन रे ताको केभे व्यवहार करंतीनी। खाली सुनती और भावती आमे तो साधारण मनीष, ए सब तो बड़ बड़ ज्ञानी महापुरुष माने बुझंती जानती, आम द्वारा ए सब हे परिबनी। आहुरी केते प्रकार लोक अछंती जो माने आत्मा परमात्मा सेमानंकर कार्य सेमानक मध्यरे थिबा संबंध आहुरी अनेक टिकिनिकी कथा मध्य जानती बुझंती, किंतु निज जीवन रे फायदा उठांती नहीं कि अन्य को बुझाई पारंती नहीं। जहाँ भी हो आत्मज्ञान संबंधी विषय जानला परे जे कौनसी व्यक्तिर जीवन सार्थक हो जाए। यह जानिबा सहज उपाय होची गीतार बाणी को सहज भाव में एक्सेप्ट करवा। जितेबले आमे मानि नबा जे भगवान जी परम ब्रह्मांडर अधिपति, जेते प्रकार गैलेक्सी अच्छी सबू गैलेक्सी को चलाउथबा एक शक्ति, से निजे आसी आमको क्लास रे बुझौचंती और आमे छोट पिला भली स्टूडेंट होई सब ग्रहण करिनेबा, तेबे जाई आत्मज्ञानर अनुभूति हेबो। सेमिति किछि भी अति आश्चर्यर विषय या नुहे। भगवान निजे सहज भाव में कहउचंती, आमे याकू सहज भाव में ही ग्रहण करिबा। परमात्मा अहरह मो सहित अछंती, एहीपरि भाविबा से नित्य, मु मध्य नित्य, बाकी सबू मिछ माया। परमात्म तत्व केवल अनुभव करिवार विषय। एहाकू बुझिबाकू अनेक थर शुणन्तु, पढ़न्तु, मनन चिंतन करन्तु। आज पाई एतिकी। ओम तत्सत।